In our last class, we solved the problem 1, and similarly, we can solve the problem number 2. The expansion of e to the power x, exponential of x into cos y by Taylor series about the point. The point AB is given by 1 and pi by 4. That is A equals to 1 and B equals to pi by 4. And in this case, every h is replaced by x minus a. That is, for this case, it will be x minus 1. For this problem, it will be x minus 1. And y minus k, that is for, it should be y minus b. Y minus Y b, minus B. for the value of k, it will be pi minus y minus pi by 4. And we can also see in our final expansion, every term either involves x minus 1 or y minus pi by 4, or both. Every term in this expansion, every term x minus 1 or y minus pi by 4 or both are involved in the expansion. So if we observe this from this expansion, that means result expansion formula, we can guess that what could be the value of a and b. Here we see the x minus a, so a value should be 1 and b value y minus pi by 4, that is b should be pi by 4. So in our next problem, that is 3, I try to understand you that make you understand you that the point, if the point is not directly provided, like as our previous two examples, example 1 and example 2, the problem 1 and 2 indicates the point directly, 1 pi by 4 for example 2, and for example 1 pi by 4, pi by 6 are mentioned explicitly. But now in our example number 3, it's not directly mentioned, but implicitly. Expand the polynomial or expression in powers of x minus 1 and y plus 2. In our last example, that is example number 2, we see this is the result of the expansion. Here in the expansion, every term either x minus 1 or y minus pi by 4 involved. Okay, so here the problem mentions that in this expression, the expansion should consist only either x minus 1 or y plus 2. So from this statement, we need to realize that what will be the value of a and b. What could be the value of a and b? 1 minus 2. 1 and minus 2. 1 minus 2. For example, if we observe this expression, here x minus 1, so x equals to 1, if we equals to take it equals to 0, so x equals to 1, that's our value of a. So if we take it as equal to 0, then x equals to 1, so that will be our value of a. And similarly, if we put this expression as 0, as equal to 0, y value will be minus 2, that will be our value of b. So the values of a and b could be mentioned this different way rather than direct way. সরাসরি না দেয়া থেকে এভাবে থাকতে পারে x minus 1 y plus 2. Okay, so from this statement we need to understand, or we need to calculate the values of a and b by your own self. নিজে নিজেই এগুলো এই ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে. So this portion as like a similar our
earlier examples. Now, since we know that a plus x equals to h, a plus h equals to x, that is h could be replaced by x minus a. But here the given expression should consist only x minus 1. So a value should be 1. Similarly, we have provided that expansion should consist only y minus b. That is, b's value should be minus 2. Now, if we replace the values of a and b in our this expansion of Taylor series for two variables, the final expression becomes this at the point 1 minus 2. At the point 1 minus 2, this is the general expansion formula for Taylor series for two variables. But now, what will be what's f of x, f x y? It's mentioned in our example. F x y is given by x square y plus 3y minus 2. This is our given expression. So from this expression, we can calculate the value of first term. The first term value can be calculated from this expression by putting x equals to 1 and y equals to minus 2. The value is minus 10. Now, we need to evaluate the second term. We know that in the second term of Taylor series expansion, there are only first order derivative with respect to x partially and with respect to y partially. So that's why partial derivative with respect to x, with respect to y, this. Now at the point AB, what's the value of partial derivative with respect to x? At the point AB, the value of partial derivative with respect to y. We have got these two values. So by using these two values, we can calculate the value of second order, the value of the value of second term. Okay, this is the value of our second term. This is the expression of second term. So now after putting the values of first order derivatives with respect to x and y, the expression finally takes this form. Now again, if you want to calculate the third term, that is whole square. If we expand the whole square, we will get second order derivative with respect to y from here, second order derivative with respect to y from this term, and also mixed second order derivative with respect to x and y. So that's why we will calculate the value of all second order derivatives. These are the values of all second order derivatives from the given expression. Now at a particular point AB, the values of this all second order derivatives will be like this. Now using these two values, we can calculate or evaluate the value of the third term. Okay. Okay. Hello. जी सर. These are something similar. So by using these three values, our third term expression gives this final expression. Now the fourth term, we see the given expression has the order 3. What's the order of given expression? 3. 3. So we can differentiate this expression maximum third order or 3 times. After three times, all the derivatives value should be 0. Okay, বুঝতে পারছো जी এটা? सर. जी सर. जी सर. Suppose x to the power 5 যদি থাকে, simple x to the power 5, we can differentiate x to the power 5 for non-zero value or expression exactly 5 times. After 5 times, all the differential values differentiation gives 0. So we can calculate the differentiation maximum 3 times.
partially with respect to x and y for this expression. So that's why we need to move up to third order derivative. So that's why we are calculating here up to third order derivative. Despite in our earlier example, we didn't calculate this third order derivatives. Okay. So but in this expression we should. So we need to realize by observing the given expression up to which order we need to calculate the differentiation. Okay, so the third order, all third order derivatives are simply constant. So we can say from this expression the higher order derivative from this, that means fourth, fifth, seventh, all order derivatives must be zero because of all are constant. 0, 2. This differentiation for if we differentiate this expression with respect to x, with respect to y, all give 0. So the third order derivatives has finally the values at the point 1 minus 2 are like this 0, 2, 0, 2. By using these four values, the fourth term, the values of the fourth term, that means this is our fourth term where power is 3. If we expand this 3, then third order derivative with respect to x, when we take x minus 1 square, then differentiation should be twice with respect to x. When y plus 2 whole square, then differentiation should be taken twice with respect to y. And finally, third order derivative with respect to y. Now we have the values of for all four derivatives, and by using this final expression this. So by using this after this স্যার অ্যানসারটা কি ঠিক আছে স্যার? after this all terms are zero. After the fourth terms, that means fifth term, 6, 7, 8, higher, all higher order terms are zero. That's why this expansion consists only finite terms. এখানে কিন্তু ফাইনাইট টার্ম লেখা হচ্ছে, দেখো কেন ফাইনাইট টার্ম লেখা হচ্ছে? এরপরে সব জিরো হয়ে যাবে। এই যে এখানে তো আমরা একটু আগে দেখে আসলাম when we are calculating third order derivative, we get simply constant. So after this all derivatives should be zero. So that's why our expansion consists only finite number terms. So this is our first term. Then from the second term we'll get this, then third term, fourth term. Okay. স্যার তার মানে পাওয়ার ইন্ডিকেট করা থাকলে কি সবসময় ফাইনাইট টার্মসই আসবে? হ্যাঁ, যদি আমাদের এক্সপানশনটা পলিনোমিয়াল দেয়া থাকে এবং সেটা যদি নির্দিষ্ট থাকে, সাপোজ যদি n ও বলা থাকে x টু দা পাওয়ার n, তাহলেও কিন্তু ফাইনাইট আসবে। n প্লাস 1 পর্যন্ত তুমি ডেরিভেটিভ করতে পারবা। এখানে n আর y এর উপরে 1, সো n প্লাস 1 পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করা সম্ভব টু গেট নন জিরো। ওকে, জি স্যার। এরকম এক্সপানশন যদি থাকে, বাট আর্লিয়ার অল দ্য এক্সপ্রেশন ওয়াজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন। এই যে দেখো এখানে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন আছে ই টু দা পাওয়ার এক্স ইনটু কস বা সাইন এক্স, যেখানে দেখো ত্রিগোণমিতিক ফাংশন। সো এগুলো তো আর ফাইনাইট হবে না, নির্দিষ্ট সংখ্যক আমরা ডেরিভেটিভ করতে পারবো না, এগুলো তো আমরা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করতে পারি। ঠিক আছে, কোনো কোশ্চেন? জি স্যার। না স্যার। আচ্ছা, তাহলে এগুলো করো, আমরা তারপর আরেকটা শীট দিয়েছি স্যার আছে। ট্রাইগোনোমেট্রিক ফাংশনে যদি একটা পাওয়ার ইন্ডিকেট করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি ফাইনাইট টার্মস আসবে? নো 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 নো, পাওয়ার মনে করো কজ স্কয়ার বা সাইন স্কয়ার, এগুলোকেও আমি ইনফাইনাইট টাইম পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করতে পারবো, কারণ এটাকে ডেরিভেটিভ করলে কজ আর সাইনের মধ্যেই থাকবে। ঠিক আছে। জি স্যার।
আচ্ছা, আরেকটা শীট দেওয়া হয়েছিল আজকে। যেটা ম্যাক্সিমা এন্ড মিনিমা অফ এ ফাংশন অফ টু অর মোর ভেরিয়েবলস, একাধিক ভেরিয়েবলের জন্য ম্যাক্সিমা মিনিমাটা বের করা। ওকে, জি স্যার। এটা পেয়েছো তোমরা? জি স্যার, ওয়ান ভেরিয়েবলের ভিতরে করছি। হ্যাঁ, ওয়ান ভেরিয়েবলের জন্য আমরা এখন এই যে মোর দ্যান ওয়ান ভেরিয়েবল যদি হয়, পার্টিকুলারলি টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, থ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস যদি থাকে, তাহলে সেগুলোর ম্যাক্সিমা মিনিমা কিভাবে বের করতে হয় সেগুলো যেখানে স্টাডি করতে হবে। Now all are examples. Okay, firstly we may define um, local maxima and local minima as our single variable calculus. We also learn local maxima minima for single variable function. It's almost similar. Let if we try to remember the local maxima and minima. To understand easily, we are considering a single variable function. This is suppose a single variable function f of x. Suppose this is our single variable function f of x. Now if we see, this is represents the x-axis, and for this portion of the graph, this is our, suppose this point is x1 and this point is x2. So for this portion of graph, the domain is x1, x2. Now over this domain, we see there is a point of x. Suppose this is a point for x equals to a. We see the at point a, the functional value, that means this height is the functional value, is f of a. We see there is a point a on the x-axis, that means x value. At this point the functional value is f of a, and then we see that if we consider all the points, adjacent points of the a, এর adjacent point গুলো যদি আমরা কনসিডার করি, that means neighborhood points, কাছাকাছি, এর কাছাকাছি পয়েন্ট গুলো, এর কাছাকাছি পয়েন্ট গুলো মানে একেবারে বিশাল বড় না, কাছাকাছি, ডিফারেন্স গুলো খুবই স্মল, পজিটিভ লেস দ্যান 0, সাপোজ শুড বি পজিটিভ লেস দ্যান 0, এরকম ডিফারেন্স যদি হয়, দেন ওই পয়েন্টের জন্য, ওই সকল পয়েন্টগুলোর জন্য যে ফাংশনাল ভ্যালুগুলো, সাপোজ এইখানে একটা পয়েন্ট আছে নেইবারহুডে, এই পয়েন্টের জন্য এই যে ফাংশনাল ভ্যালুটা, এই পয়েন্টের জন্য এই ফাংশনাল ভ্যালুটা, আবার এই পাশে যদি আমরা নেই এই ফাংশনাল ভ্যালুগুলোর মধ্যে, সবগুলো ফাংশনাল ভ্যালুগুলোর মধ্যে এই নেইবারহুড পয়েন্টে যত আছে সবগুলোর মধ্যে এই পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার। তাহলে এই পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু ইজ ম্যাক্সিমাম, কিন্তু সেটা জাস্ট এই এ পয়েন্টের আশেপাশে যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলোর সাপেক্ষে ম্যাক্সিমাম।
সো এই পয়েন্টে ভ্যালুটাকে বলা হবে লোকাল ম্যাক্সিমা, লোকাল এলাকা ভিত্তিক, মানে জাস্ট এর কাছাকাছি যারা আছে তারা। ওকে, ঠিক আছে। জি স্যার। জি স্যার। ঠিক অনুরূপভাবে আমরা লোকাল মিনিমাটাও ডিফাইন করতে পারি, যে এক্স এর কোন একটা পয়েন্টে, সাপোজ এই পয়েন্টে এক্স এর কোন একটা পয়েন্টে, সাপোজ দিস ইজ বি, কোন পয়েন্টে ভ্যালু যদি তার আশেপাশে এক্স এর যত পয়েন্ট আছে আশেপাশে ক্ষুদ্র নেইবারহুডে, সেই সকল পয়েন্টের জন্য যে ফাংশনাল ভ্যালু, সেই ভ্যালুগুলোর মধ্যে যদি সবচাইতে ছোট হয়, দ্যাট মিন্স এফ অফ বি ছোট হবে, লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স, এফ অফ বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স, হোয়ার এক্স, যেখানে এক্স এর ভ্যালুটা এই বি এর আশেপাশে শুধু, দ্য নেইবারহুড অফ বি এর আশেপাশে, তাহলে এই বি পয়েন্টের যে ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ এই হাইটটা এফ অফ বি, এই হাইটটাকে বলা হবে লোকাল মিনিমা বা রিলেটিভ মিনিমা। দুইটা নামে আমরা একে কল করে থাকি, লোকাল অর রিলেটিভ, সাপেক্ষে। এই হচ্ছে লোকাল ম্যাক্সিমা বা লোকাল মিনিমা, রিলেটিভ ম্যাক্সিমা বা রিলেটিভ মিনিমা ফর টু ভেরিয়েবলস। সিমিলারলি আমরা থ্রি ভেরিয়েবলস এর জন্য একই কনসেপ্টটাই নিতে পারি। আরেকটা এখান থেকে আমরা ডিফাইন করে নেই যে এখানে যে যত ম্যাক্সিমা আছে লোকাল, এটা একটা লোকাল ম্যাক্সিমা, এটা একটা লোকাল ম্যাক্সিমা, এটা একটা লোকাল ম্যাক্সিমা, তিনটা লোকাল ম্যাক্সিমা। এই তিনটা লোকাল ম্যাক্সিমা মধ্যে সবচেয়ে বড়টাকে বলা হয় গ্লোবাল। কি বলা হয়? গ্লোবাল। গ্লোবাল অর অ্যাবসলিউট, চরম। গ্লোবাল, অ্যাবসলিউট অর এক্সট্রিম, অ্যাবসলিউট অর গ্লোবাল মিনিমা বলা হয়। ওকে, সিমিলারলি যে মিনিমা গুলো আছে লোকাল মিনিমা, এই যে একটা, এই যে একটা, দুইটা, এই যে ইন্ড পয়েন্ট, তিনটা তিনটা লোকাল মিনিমা আছে। এই তিনটা লোকাল মিনিমার মধ্যে আবার যে ছোট, তাকে বলা হবে অ্যাবসলিউট মিনিমা অর গ্লোবাল মিনিমা। ওকে, কারো কোশ্চেন আছে? না স্যার। তাহলে এই কনসেপ্টটা আমরা এখন ডাবল ভেরিয়েবলের জন্য ইউজ করব, যে লেট এফ অফ এক্স ওয়াই বি এ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন। আমরা জানি ফাংশন হতে হলে তার ইমেজগুলো অবশ্যই রিয়েল ভ্যালুড হতে হয়, এজন্য আমরা শুরুতে প্রথমে বলে নিয়েছি রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন। and AB be a point on the domain of F, এবং AB একটা পয়েন্ট ডোমেনের ভেতরে আছে। এর দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি AB পয়েন্টে ফাংশনের মান আছে। And we say that F has a local maximum at the point AB if f of xy less than equal to f of AB, অর্থাৎ AB is a functional value at AB is greater than or equal to all other points inside some disk of a positive radius centered at AB। এখানে যে ডিস্ক বলা হচ্ছে, সাম ডিস্ক অফ পজিটিভ ডিস্ক অফ রেডিয়াস সেন্টার্ড এট এবি, এটা কেন বলা হচ্ছে? আচ্ছা, আমাদের এই এই যে টু ভেরিয়েবলের জন্য ফাংশনটা, এটা ডোমেন কিসের উপর অবস্থিত? এক্সআই প্লেনে। xy প্লেনে অবস্থিত। সো xy প্লেনে আমরা যদি এ বি একটা পয়েন্ট কনসিডার করি, সাপোজ এটা xy প্লেন, এটা xy প্লেন, সাপোজ এই পয়েন্ট একটা এবি, সাপোজ এটা হচ্ছে এবি পয়েন্ট। এই প্লেনে xy প্লেনে এবি পয়েন্টের আশেপাশে যত পয়েন্ট আছে সবগুলোকে দেখো তুমি একটা সার্কেলের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারবো উইথ স্মল রেডিয়াস, নাকি? হ্যালো, জি স্যার।
এ জি বি স্যার। এটা জি প্লেনে স্যার। অবস্থিত বলে এ বি এর আশেপাশে যত পয়েন্ট আছে একটা সার্কেলের ভেতরে আমরা আবদ্ধ করতে পারবো উইথ স্মল পজিটিভ রেডিয়াসটা স্মল পজিটিভ নাম্বার। ওকে, তাহলে এটা একটা ডিস্কের মতো দেখায়, এর জন্য যেখানে বলা হচ্ছে ডিস্ক উইথ পজিটিভ রেডিয়াস, উইথ সাম স্মল পজিটিভ রেডিয়াস। ওকে, আর যেহেতু এই যে আমাদের সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেনটা ছিল কিসের উপর, ডোমেনটা কিসের উপর ছিল সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশনের? স্যার এক্স অক্ষ। এক্স অক্ষ, তার মানে একটা লাইনের উপর, একটা লাইন, স্ট্রেট লাইন। এখন স্ট্রেট লাইনের আশেপাশে কিন্তু যে পয়েন্টগুলো সেগুলো কিন্তু আর সার্কেলের মধ্যে কিন্তু না, সেগুলো হচ্ছে লাইনের একটা ভেতরে পোরশন, স্মল পোরশন লাইনের। এর জন্য ওখানে আমরা সার্কেল ওয়ার্ডটা ইউজ করি। যখন প্লেন তখন সার্কেল, আবার যখন 3 ডাইমেনশনাল ইউজ করব তখন কি ইউজ করা যেতে পারে? স্যার সিলিন্ডারিক্যাল, স্ফেরিক্যাল। স্ফেয়ার। যখন 3 ডাইমেনশনাল তখন মনে করো তুমি যে রুমে আসো ওই রুমের যে কোনো একটা মনে মনে পয়েন্ট ধরো, তার আশেপাশে যত পয়েন্ট আছে সবগুলোকে দেখো একটা স্ফেয়ারের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারবা। স্ফেয়ার, গোলক উইথ স্মল রেডিয়াস, একটা ছোট্ট রেডিয়াস নাও পজিটিভ নাম্বার, এবং সেই রেডিয়াস নিয়ে স্ফিয়ার কল্পনা করলে সকল নেইবারহুড, ওই পয়েন্টের আশেপাশে সকল নেইবারহুড ওই স্ফিয়ারের ভেতরে থাকবে। সো যখন 3 ডাইমেনশনাল কেসে চলে যাব, ডোমেইন 3 ডাইমেনশনাল ডোমেইন যখন যাবে তখন ওই স্মল সার্কেল বা ডিস্ক আর থাকবে না, তখন স্মল বল, স্মল বল বলা হবে বা স্মল কি বলা হবে, স্ফেয়ার। দেখো তোমরা তোমরা কি রিয়েল অ্যানালাইসিস 2 পড়ো? না স্যার, ওয়ান। 1, আচ্ছা 2 তে পড়বা যখন তখন দেখবা যে স্মল বল, স্মল বল ওয়ার্ডটা আসছে। এই যে স্মল বল মানে ওই যে স্মল স্ফেয়ার। আর রিয়েল অ্যানালাইসিস 1 এ আমার যতটুকু জানা স্মল নেইবারহুডই বলে, সার্কেল এখনো আসেনি, আসছে? না স্যার, নেভারহুড না পড়েছি। স্যার, নেইবারহুডই পড়াইতেছে। নেইবারহুডই বলে, কারণ এখানে ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা এক্স। রিয়েল অ্যানালাইসিস 1 এ হচ্ছে একটা এক্স। আচ্ছা যাই হোক, সো আমরা আবার ব্যাক করি ওখানে। সো আশেপাশে যত আছে সবগুলোর মধ্যে শুধু যদি সে ম্যাক্সিমাম হয় তখন তাকে বলা হবে লোকাল ম্যাক্সিমা। ঠিক আছে, অনুরূপভাবে লোকাল মিনিমাও হচ্ছে এভাবে ডিফাইন করতে পারি, তার আশেপাশে যে পয়েন্ট আছে বি পয়েন্টের সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে। এবার এই আশেপাশের পয়েন্ট যদি রেস্ট্রিকশনটা উঠিয়ে দেই, আশেপাশে পয়েন্টের রেস্ট্রিকশনটা যদি উঠিয়ে দেই, দেখো ফর অল এক্স ইন দ্য ডোমেন অফ এফ, ডোমেনের ভেতরে যা আছে সবাই, সবার জন্য যদি এই রেস্ট্রিকশনটা মেইনটেইন হয় এট এ বি পয়েন্টে, তখন এ বি পয়েন্টকে বলা হবে গ্লোবাল অর অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম। ওকে, তখন আর পার্টিকুলার কোনো ডিস্কের ভেতরে বলবো না, তখন বলবো পুরো ডোমেইনের ভেতরে, মানে পুরো ডোমেইন। ওকে, বোঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। ইউনিভার্স তখন মানে ডোমেন, পুরো ডোমেনটা কনসিডার করতে হবে, যতটুকু ডোমেন আছে। এগুলো তো আমরা ভালো বুঝি না, ওই যে এলাকায় অনেক থাকে না, পাওয়ারফুল লিডার থাকে, দেখো তো নাকি? জি হ্যালো, স্যার। গ্যাং। না লিডার আর কি, নেতা থাকে, এখন সেই নেতা তোমার এলাকায় সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার এলাকায় সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে পাওয়ারফুল, মোস্ট পাওয়ারফুল। বাট যখন আবার একটু এক্সপান্ড করবো এরিয়াটা, যখন উপজেলা, জেলা, তখন দেখা যাবে তার অবস্থান কিন্তু একেবারে নেগলিজেবল, তাই না? যখন দেশের চিন্তায় আসবো তখন দেখা যাবে হ্যাঁ তার স্যার। অবস্থান একেবারে নেগলিজেবল, হায়ার অর্ডার টার্ম, টেইলর সিরিজের যে আমরা হায়ার অর্ডার টার্ম নেগলেক্ট করি না অনেক সময়, জি স্যার। তো জি ওরকম স্যার। এলাকার নেতাও মাঝে মাঝে কিন্তু নেগলেক্ট হয়ে যায় যখন আমরা ডোমেনটা যখন বড় করব। কিন্তু যখন মনে করো এখন এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প, এখন সে তার এলাকায় লোকাল, আবার সারা পৃথিবীর মধ্যেও কিন্তু সে মানে টপ, বুঝা নাই? জি স্যার। জি স্যার।
জি স্যার। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার এলাকায় কিন্তু লোকাল ম্যাক্সিমা, আবার পুরো পৃথিবীর জন্য আবার গ্লোবাল ম্যাক্সিমা। সো সব লোকাল ম্যাক্সিমা আবার গ্লোবাল না, একটা লোকাল ম্যাক্সিমা সেটা গ্লোবাল হবে, শুধুমাত্র একটা লোকাল ম্যাক্সিমা গ্লোবাল হবে। ওকে, সো আবার আমরা এভাবেও ডিফাইন করতে পারি, এটা একটা ওয়ে। আরেকটা হচ্ছে এইচ এবং কে দ্বারা, এইচ এবং কে দ্বারাও আমরা ডিফাইন করতে পারি যেভাবে এইচ কি স্মল ইনক্রিমেন্ট ফর ভ্যালুস অফ এ এন্ড বি। এবার এক্সট্রিম ভ্যালু দেখো, যে কোনো একটা লিখলেই হবে যদি পরীক্ষা আসে। এক্সট্রিম ভ্যালু মানে হচ্ছে চরম ভ্যালু, নাকি? এখন এই চরম দুই ধরনের ইউজ হতে পারে, চরম ভালো চরম খারাপ। সো এক্সট্রিম ভ্যালু বললে ম্যাক্সিমাও আসবে মিনিমাও আসবে। যখন আমরা এক্সট্রিম ভ্যালু বলবো তখন ইট ইনক্লুডস বোথ ম্যাক্সিমা এন্ড অলসো মিনিমা, দুইটাই ইনক্লুড করবে। ওকে, দেন ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অর স্টেশনারি পয়েন্ট। ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেখানে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ জিরো, তাকে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বা স্টেশনারি পয়েন্ট বলা হয়, নাকি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, স্যাডেল পয়েন্ট। স্যাডেল পয়েন্ট কি? মনে করে একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, কিন্তু সেখানে কোনো ম্যাক্সিমাও নাই মিনিমাও নাই, তখন তাকে বলা হয় স্যাডেল পয়েন্ট। দেখো তো, বুঝতে পারছি না কথাটা। মনে স্যার করো, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর স্টেশনারি পয়েন্ট কি সেম? হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর স্টেশনারি পয়েন্ট। হ্যাঁ, ওই লোকাল মানে ইয়ের মতো আর কি, সব খারি খারক, এটা পড়ছিলাম না? স্যার ফার্স্ট ইয়ার তো পড়ছিলাম যদি মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিরো অথবা আনডিফাইন্ড হয় তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, আর শুধু যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিরো হয় তখন স্টেশনারি পয়েন্ট। হ্যাঁ আর ডিফারেন্স পড়ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওরকমই। তোমার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি এক্সিস্ট নাও হয় তাহলেও সেটা একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, যেমন ভার্টেক্স পয়েন্ট গুলো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। আর যদি এক্স্যাক্টলি জিরো হয় তাহলেও ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, বাট সেটার আরেকটা নাম হচ্ছে স্টেশনারি পয়েন্ট। আচ্ছা দেখো, এবার আমরা যদি এই গ্রাফটা কনসিডার করি, এটা কার গ্রাফ বলতে পারবা? এটা কার গ্রাফ? y equal x cube. গুড, y ইকুয়ালস টু এক্স কিউব। y ইকুয়াল টু এক্স কিউব, দেখো এর ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কত? 3x square. So at which point it becomes 0? X equals to 0, নাকি? x equals to 0 পয়েন্টে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হচ্ছে না? জি স্যার। তাহলে x equal to 0 x কিউব ফাংশনের জন্য একটা কি পয়েন্ট? ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, নাকি? দেখো জি স্যার। এইটা হচ্ছে x equals to 0 পয়েন্ট, এই x কিউব। দেখো এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে দেখো এই x কিউবের ম্যাক্সিমাও নেই মিনিমাও নেই, আছে? না স্যার। আছে। তাহলে এই বিশেষ ধরনের ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, এই বিশেষ ধরনের ক্রিটিক্যাল পয়েন্টকে বলা হয় স্যাডেল পয়েন্ট। কি বলা হয়? স্যাডেল পয়েন্ট। স্যাডেল পয়েন্ট। অর্থাৎ স্যাডেল পয়েন্ট হচ্ছে একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেখানে ফাংশনটার ম্যাক্সিমাও নেই মিনিমাও নেই, বাট ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0। বুঝা গেছে? জি স্যার। দেখো যেখানে বলছে the point a b f of a b is a saddle point of z equals to f of x y function if a b is a critical point of f and if every open x centered a b contains x y in the domain of for which, দেখো আমরা যদি ওই ফিগারটাতে চলে যাই, মানে এ বি পয়েন্টে এই দুইটাই রিলেশনই মেনটেন হয়, এই দুইটা রিলেশনই মেনটেন হবে এ বি পয়েন্টে। দেখো এটা হচ্ছে মনে করো এ পয়েন্ট 0 পয়েন্ট, এটার আশেপাশে মনে করো এইটুকুর জন্য, এই নেইবারহুড টুকুর জন্য, পজিটিভ পোরশনটুকু এইটুকুর জন্য দেখো এটা কিন্তু কি মেনটেন করবে? এফ অফ বি লেস দেন, সরি এফ অফ এ যদি ধরি, এফ অফ এ লেস দেন এফ অফ এক্স, এই পোরশনের জন্য এক্স এর এই ভ্যালুর জন্য কি এই রিলেশনটা কি ট্রু না?
জি স্যার। আচ্ছা, আবার এই নেইবারহুড তো শুধু এক পাশে না, অপর পাশেও তো নেইবারহুড, মানে দুই পাশ থেকে নেব। নেইবারহুড তো এরকম হবে। সো এইটুকুর জন্য যদি সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ধরি, এই পোরশন নেইবারহুডের জন্য, এটুকুর জন্য কোন রিলেশনটা মেইনটেইন করে? এফ অফ এ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আবার বড়, ইজ গ্রেটার দ্যান এফ অফ এক্স। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা আমরা? এই 0 পয়েন্টটাকে মনে মনে এ ধরো, এ পয়েন্টে কিছু নেইবারহুডকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারবো। একটা ভাগের জন্য এই রিলেশনটা মেইনটেইন হবে, যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমার, বা এটা হচ্ছে মিনিমার যে কন্ডিশনটা। আবার আরেকটা পোরশনের জন্য ম্যাক্সিমার যে কন্ডিশন সেটা মেইনটেইন হবে। সো ম্যাক্সিমার কন্ডিশন এবং মিনিমার কন্ডিশন ইন্টারলি সেপারেটলি কিন্তু মেইনটেইন হচ্ছে না, পার্শিয়ালি মেইনটেইন হচ্ছে। দুইটা কন্ডিশনই মেইনটেইন হচ্ছে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা এটা? হ্যালো? জি স্যার। সো এইটাই এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে কিছু পয়েন্টের জন্য contains points x y in the domain of a for which this inequality is maintained. আবার কিছু পয়েন্টের জন্য ডোমেনের ভেতরে এই ইনইকুয়ালিটিটা আবার মেইনটেইন হবে। সো এইখানে মেইনটেইন হচ্ছে ম্যাক্সিমার কন্ডিশনটা, এখানে মেইনটেইন হচ্ছে মিনিমার কন্ডিশনটা। বাট ম্যাক্সিমা মিনিমা একসাথে তো একই পয়েন্টে থাকতে পারে না, পারে? সো দ্যাটস না ওয়াই না এটা স্যার। হচ্ছে স্যাডেল পয়েন্ট, বা এটাকে এইভাবে বলা যায়, দ্য পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অন দ্য টু নাইদার ম্যাক্সিমাম নর মিনিমাম, ম্যাক্সিমাও নেই মিনিমাও নেই, তাহলে ওই পয়েন্টটাকে বলা হবে স্যাডেল পয়েন্ট। ওকে, স্যাডেল। একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা ওরকমই করবা। আচ্ছা, এবার state the necessary condition for the existence of extreme values for function of several variables. একাধিক ভেরিয়েবলের জন্য নেসেসারি কন্ডিশনটা কি? আমরা জানি যে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের জন্য নেসেসারি কন্ডিশনটা কি ছিল? সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের জন্য নেসেসারি কন্ডিশন কি ছিল? ফার্স্ট অর্ডার, ডাবল ভেরিয়েবল যদি লেস দেন 0 হয় তাহলে ম্যাক্সিমা। না না, ওটা সাফিসিয়েন্ট, ওটা নেসেসারি না। নেসেসারি হচ্ছে অবশ্যই লাগবে। স্যার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0। হ্যাঁ, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হলে মানে থাকতেই হবে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। আর আবার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হলেই যে সব সময় থাকবে তা কিন্তু না, এটা হচ্ছে নেসেসারি মানে হচ্ছে তুমি যদি কলেজে ভর্তি হতে চাও তাহলে এসএসসি পাস করতেই হবে। এখন এসএসসি পাস করলেই যে কলেজে ভর্তি হবে সবাই, এরকম না, ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমা মিনিমা থাকার জন্য অবশ্যই এটা থাকতে হবে। এখন উল্টাটা, যে যদি বলা হয় যে এইটা কন্ডিশনটা যদি থাকে তাহলে কি ম্যাক্সিমা মিনিমা থাকবে? হ্যাঁ, থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, আমরা এটা আগামী ক্লাসেই ইউজ করব এটা, কিন্তু বাট এই প্রমাণটা করার জন্য টেইলরস থিওরামের হেল্প লাগবে। উই নিড টু ইউজ দ্য টেইলরস থিওরাম। সো we should practice our previous sheet very carefully, then we can easily understand the whole matter of this theorem. It's very easy if you understand the Taylor series. It's nothing but an application of Taylor series. Then now we can define another thing, smooth function. Smooth, usually we use this term very oftenly, also frequently, smooth. আচ্ছা, এটা কি স্মুথ? Is it smooth? হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি জি স্যার। স্যার।
এটা কি স্মুথ? এই যেটা, এটা স্মুথ না, এটা হচ্ছে শার্প। স্মুথ কোনটা? স্মুথ হবে আস্তে 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 বৃদ্ধি পাবে, সেটা হচ্ছে স্মুথ। স্মুথলি বলে না, জি স্যার। জি স্যার। এটা হচ্ছে স্মুথ। এটা স্মুথ না, খুব স্মুথ না, শার্প, শার্পলি বেড়ে গেছে ভ্যালুটা। তো এখন স্মুথ এই ধরনের ফাংশন, এই যে স্মুথ ফাংশনটা আমরা ডিফাইন করব। স্মুথ ফাংশনটা কি? আস্তে 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 বৃদ্ধি পাবে। এই আস্তে আস্তে যেটা বৃদ্ধি পাবে, যেমন আমাদের এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচারটা আস্তে আস্তে খুবই সামান্য সামান্য করে বাড়তেছে, খুব বাড়তেছে না যে 1 বছর পরে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাচ্ছে এভারেজ তাপমাত্রা, এরকম কিন্তু না। একটু 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 করে হয়তো 20 বছর পরে দেখা যাবে যে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে ইন টোটাল। ঠিক আছে না? তো জি এগুলো স্যার। হচ্ছে মোর স্মুথ ফাংশন। এখন এগুলোকে ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে ডিফাইন করে? এগুলো হচ্ছে, মনে করে এ ফাংশন, যেখানে বলা আছে এ ফাংশন হুজ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস অফ অল অর্ডার এক্সিস্ট আর and are continuous is called smooth function. সকল অর্ডার যদি এক্সিস্ট হয় এবং কন্টিনিউয়াস হয় তখন তাকে বলা হবে স্মুথ ফাংশন। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেই, মনে করো এক্স স্কোয়ার, এটা কি সব অর্ডার এক্সিস্ট করবে? না স্যার। একটা পর্যায়ে জিরো হয়ে যাচ্ছে না, ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে না? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, দেখো এর এর গ্রাফটা স্মুথ না বেশি। আচ্ছা, তারপরে মনে করো আহ কি নেওয়া যেতে পারে, 1/x, 1/x, এটা কি সকল অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে? আচ্ছা স্যার। আছে, বাট একটা পয়েন্ট বাদ দিতে হবে, বলতে হবে যে 0 পয়েন্ট ছাড়া। 0 বোধে। কি বলতে হবে? 0 বাদ 0 পয়েন্ট স্যার। 0 পয়েন্ট ছাড়া। তাহলে 0 পয়েন্টের আশেপাশে আমরা এটা বাদ দিলে, এই যে 0 পয়েন্টের আশেপাশে, এগুলো 0 পয়েন্টের আশেপাশে, এগুলো বাদ দিলে আমরা যদি লক্ষ্য করে দেখো, এটা গ্র্যাজুয়ালি আস্তে 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 ডিক্রিজ হচ্ছে, তারপরে শেষে জিরোর কাছাকাছি এরকম ভাবে ডিক্রিজ হচ্ছে। তাহলে এটা কিন্তু একটা স্মুথ ফাংশন ফর সার্টেন ডোমেইন, একটা নির্দিষ্ট ডোমেইনের ক্ষেত্রে। আর যদি পুরোটার ক্ষেত্রে হয়, যেমন e⁴x সবচেয়ে স্মুথ ফাংশন, e⁴x। দেখো এটাকে তুমি যত ইচ্ছা ততবার ডেরিভেটিভ করতে পারবা, পারবা না? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। কোথাও যে থামতে হবে? দেখো এর না ভ্যালু, স্যার। এর ভ্যালুটা কিন্তু আস্তে 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 বাড়বে, মানে শার্পলি x² x³ x⁵ এরকম কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে না, আস্তে 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 বাড়তেছে। সো এটা হচ্ছে স্মুথ ফাংশন। ওকে, এটাকে আমরা লিখি ম্যাথমেটিক্যালি সি ইনফিনিটি। সি ইনফিনিটি মানে হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস, সিতে কন্টিনিউয়াস, সিতে কন্টিনিউয়াস, ডেরিভেটিভ ইনফাইনাইট, মানে ইনফাইনাইট ডেরিভেটিভ পর্যন্ত এটা কন্টিনিউয়াস। তাহলে যদি আমি বলি C1, এই যে দেখো C1, তার মানে কি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট এবং ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা কন্টিনিউয়াস। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? স্যার আরেকবার একটু বলেন। এই যে দেখো, এ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন হুজ ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ কন্টিনিউয়াস, তার মানে প্রথমে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ থাকতে হবে, তারপরে সে কন্টিনিউয়াস। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যে এক্সপ্রেশন, মনে করো এই যে x² ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কত? 2x। 2x। এই 2x দেখো একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন, সেটাই বলছে যে প্রথমে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা থাকতে হবে, দেন ওই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ দ্য রেজাল্ট দ্যাট ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ কন্টিনিউয়াস। যদি হয় তখন তাই সেই ফাংশনকে বলা হয় কন্টিনিউয়াসলি ডিফারেন্সিয়েবল। কি বলা হয়? কন্টিনিউয়াসলি কন্টিনিউয়াসলি ডিফারেন্সিয়েবল। ডিফারেন্সিয়েবল অর C1, মানে একবার ডেরিভেটিভ করলে যে এক্সপ্রেশন আসবে সেটা কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ কন্টিনিউয়াস। যদি বলি C3 তাহলে কি মিন করব?
থার্ড অর্ডার থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস। থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ কন্টিনিউয়াস। তার মানে থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি কন্টিনিউয়াস বলি তাহলে অবশ্যই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভও কন্টিনিউয়াস, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভও কন্টিনিউয়াস। কেন? জি স্যার। যদি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস না হয় তাহলে কি সেকেন্ড অর্ডার ক্যালকুলেশন করা যাবে? না না। স্যার। আবার সেকেন্ড অর্ডার ক্যালকুলেশন, সেকেন্ড অর্ডার যদি কন্টিনিউয়াস না হয় তাহলে কি থার্ড অর্ডার ক্যালকুলেশন করা যাবে? না। তাহলে আমি যদি বলি C3 থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ কন্টিনিউয়াস, তাহলে ইটস নট নেসেসারি টু মেনশন দ্যাট লোয়ার অর্ডার ডেরিভেটিভস দ্যাট মিন্স ফার্স্ট অন সেকেন্ড আর কন্টিনিউয়াস। এটা কিন্তু দরকার নাই। যদি তুমি বলো ইন্টারমিডিয়েট পাস, তার মানে তোমাকে আর নতুন করে বলার দরকার নাই তুমি ক্লাস 5 পরীক্ষা দিয়ে পাস করছো, 8 পরীক্ষা দিয়ে পাস করছো, এগুলো বলার দরকার নেই। শুধু বললেই হবে ইন্টারমিডিয়েট পাস, তার মানে বুঝতে হবে যে তুমি কি কি পাস করে আসছো। সো সিমিলারলি যদি সি ইনফিনিটি যদি বলি ইনফাইনাইট পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করা যাবে এবং সেই ইনফাইনাইট পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করার পরে যে রেজাল্ট আসবে সেটা কন্টিনিউয়াস। তার মানে নিচে যত ছোট অর্ডারের আছে সবগুলো কন্টিনিউয়াস ছিল। দেখো তো ক্লিয়ার কিনা? তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্মুথ ফাংশন। যে যত বেশি ডিফারেন্সিয়েবল হবে এবং কন্টিনিউয়াস হবে সে তত বেশি স্মুথ হবে। যে যত কম পর্যন্ত আসবে সে তত স্মুথ কম হবে। যদি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত যেতে পারো তুমি কন্টিনিউয়াসের জন্য তাহলে তোমার একটু স্মুথ কম হবে, থার্ড অর্ডার গেলে একটু স্মুথ বেশি হবে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এবার যদি এটা বলি যে y equals to x, is it smooth? এবার বলো। সাপোজ y equal to x গ্রাফ, এই যে এটা y equal to x গ্রাফ, is it smooth? না বলো, এটা তো আর পরীক্ষা দিচ্ছ না, বলো। স্কুল না স্যার, স্কুল না। সব থেকে লো হবে। স্মুথ না, কেন স্মুথ না বলো তো দেখি। স্যার একবার ডিফারেন্সিয়েশন করা যাবে, দুইবার করলে জিরো হয়ে যাবে। দুইবার করলে সব সময় বা হায়ার অর্ডারের সবগুলো এখানে কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে নাকি? তাহলে জি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা শুধুমাত্র কন্টিনিউয়াস নাকি? y equal to x, y equal to x equals to ডেরিভেটিভ কত? 1 1 1 তো সব সময় কন্টিনিউয়াস, মানে কোথাও ব্রেক আছে 1 এর? না স্যার। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার না। ডেরিভেটিভ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস। y equal to x তাহলে c1 ফাংশন, y equal to x হচ্ছে একটা c1 ফাংশন বা কন্টিনিউয়াসলি ডিফারেন্সিয়েবল। C1 এটা হালকা স্মুথ, খুব বেশি স্মুথ না। ওকে। জি স্যার। জি স্যার। যত এরকম দেখো এরপরে যত বেশি ডেরিভেটিভ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস হবে তত বেশি স্মুথ হবে, আস্তে আস্তে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাক। ওকে স্যার। নেক্সট